Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study practicals of operational amplifier, and the first practical of operational amplifier is inverting amplifier. First of all, operational amplifier. What is operational amplifier? It is basically high gain DC amplifier which is used to amplify both AC and DC signals faithfully. Friends, IC741 is our operational amplifier. That means in this practicals we are using IC741. IC741 is most versatile IC which has wide varieties of applications. It is used in both analog and digital field. In analog field, it is used as an amplifier, detector. It is used to perform some mathematical applications, mathematical operations such as addition, subtraction, integration, differentiation. Hence, it is used as adder, subtractor, integrator, differentiator respectively. This IC741 is also used in digital field. In digital field, it is used as comparator, multivibrator, schemic trigger, etc. Now we are going to study the important features of IC741. The first point, the operating potential of IC741 varies from plus minus 10 volt to plus minus 18 volt. The second point, it is available in two types, that is 741C and 741M. 741C means it is a commercial, and 741M it is used in military applications. The next feature is it is used in both analog and digital field. It has two pins for offset null. Output is either positive or negative, that will depends upon the input voltage as well as input terminals. It has high input impedance, low output impedance, wide bandwidth, infinite open loop gain. The input resistance, that means input impedance of this IC is 2 mega ohm. Then output impedance is 75 ohm. Input offset voltage is 2 millivolt. Input bias current is 18 nanoampere. Unity gain frequency is 1 megahertz. Slew rate of IC741 is 0.5 volt per microsecond, and value of drift is 0.01%. So these are the important features of IC741. Now the pin diagram of IC741 is now going to display on your screen. Pin diagram as well as the symbol of IC741, that is op-amp, is displayed on your screen. This IC has 8 pins. It is 8 pin DIP. Pin number 1, the function of pin number 1 is offset null. A potentiometer of 10 kilo ohm is connected between pin number 1 and pin number 5, and the variable terminal of this potentiometer is connected to pin number 4, that is negative supply. Input terminals, that is pin number 2 and pin number 3, are grounded, or a common inputs are applied to this terminal. Then this potentiometer is adjusted in such a way that output should be 0, that is known as offset null. Pin number 2, that is inverting input. The input applied to this terminal gets inverted across the output terminals. That means if applied input is positive, output will be negative, and if applied input is negative, output will be positive. Pin number 3, that is non-inverting input. The input applied to this terminal appears in same phase across the output terminal. That means if input is positive, output will be positive. Input is negative, output will be negative. Pin number 4,
minus VEE, minus 10 volt to minus 18 volt supply is connected to this terminal. Pin number 5, that is offset null. Pin number 6, output is either high or low, that is depends upon the input voltage as well as the input terminals. Pin number 7, that is plus VCC, plus 10 volt to plus 18 volt is applied to this terminal. And pin number 8, it is not connected, this pin is kept open. So friends, that is pin diagram and pin configuration of IC 741. Friends, in this video lecture we are going to study the practical of inverting op-amp. The circuit diagram of inverting op-amp is now going to be displayed on your screen. Friends, in this case we are going to study the two parts. The part 1 is DC amplifier and part 2 is a AC amplifier, and circuit diagram of DC amplifier is displayed on your screen. In this circuit, the input voltage, that is a DC voltage, is applied to pin number 2 and that DC potential is varied by using rheostat. But friends, in our practical, we are using a variable power supply, hence there is no necessity of rheostat and input voltmeter, because the power supply, it has already displayed the input potential. It is a display, that display gives the output of power supply, so there is no necessity of voltmeter. Input voltage can be varied by using the potentiometer which is inbuilt in that power supply. In this case, the three feedback resistors are used, that is RF1, RF2 and RF3, and input resistor RI is connected between the input signal, input terminal and inverting input terminal. Pin number 3, that is non-inverting, is virtually grounded. The gain of this amplifier, inverting amplifier, is given by, observed gain is given by VO upon VI, it is ratio of output voltage to the input voltage, and the practical gain of the circuit is given by ratio of feedback resistor and input resistor. So A calculated is equal to RF upon RI and A observed is equal to V0 upon VI. So as per the circuit diagram, we already designed a circuit, आणि ते सर्किट जे आहे ते आता आपण स्टडी करतोय. इथे तुमच्या समोर आता सर्किट जे आहे ते आपण बघतोय. So this is the circuit of inverting amplifier. In this case, this IC 741, या इथे एक नॉच आहे, एक डॉट आहे, तो डॉट ज्या ठिकाणी असतो ती पिन नंबर 1. सो दिस इज पिन नंबर 1, पिन नंबर 1, 1 2 3 4 and 5 6 7 8. Sorry, the supply plus VCC and minus V should be connected to this terminal. So these are the supply terminal, plus minus, and this is our ground terminal. The input signal which is to be amplified is applied between these two terminals, and that is connected to pin number 2 through input resistor RI. This is our input resistor RI. Similarly, across these two terminals we are getting output voltage or output signal, and this output voltage is also feedback to inverting input terminals through these feedback resistors RF1, RF2 and RF3. And these resistors are connected to input terminals, that's connected to the inverting terminals through these banana sockets. या आपण काय करणार आहोत, जेव्हा आपल्याला RF1 घ्यायचं असेल तेव्हा आपण या दोन मध्ये आपण टर्मिनल्स मध्ये इन्सर्ट करणार आहोत बनाना पिन्स, बनाना प्रोब्स. नेक्स्ट RF2, नेक्स्ट RF3 आपण त्याप्रमाणे त्याचं कनेक्शन्स करणार आहोत. आता आपण सर्किट कनेक्ट करून बघूया काय कसं कनेक्शन्स आहे त्याचं. इनपुट व्होल्टेज जो आहे प्लस म्हणजे सप्लाय, इनपुट व्होल्टेज नाही सॉरी सप्लाय प्लस VCC मायनस V, हा आपला सप्लाय आहे. ड्युअल सप्लाय प्लस VCC, ग्राउंड अँड मायनस V. प्लस VCC आपण कनेक्ट करतोय प्लस, देन निगेटिव्ह, आणि इकडे ग्राउंड जी आहे तिथे मोस्टली मी ग्रीन वायर वापरली आणि ग्रीन वायर आपण सप्लाय कनेक्ट केला. द सप्लाय इज नाउ कनेक्टेड टू दिस सर्किट. इनपुट सिग्नल जो आहे आपल्याला DC व्होल्टेज अप्लाय करायचे, तर DC व्होल्टेज इथून मी अप्लाय करतो ह्या दोन टर्मिनल्स पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. दिस इज पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, याच्यामध्ये आपण सप्लाय कनेक्ट केला. आणि आउटपुट जे आहे आपलं
आउटपुटला आपल्याला मीटर कनेक्ट करायचं आहे. इथे हा मीटर आहे, त्या मीटरचे आपण प्रोब्स घेऊया, त्याला मीटर कनेक्ट करूया. प्रोब्स घेतो फ्रेंड्स मी. इथे कॉमन निगेटिव्ह कॉमन तिथे जोडली आणि पॉझिटिव्ह कनेक्ट करतो पॉझिटिव्हला. इथे काय करतो आता, फीडबॅक रजिस्टर्स मला कनेक्ट करायचे आहेत, RF1 RF2. त्यासाठी इथे आता मी बनाना पिन्स वापरून कनेक्ट करतो. आता RF1 कनेक्ट केलं आहे आपण. इथं परत बघूया. सप्लाय जोडला, प्लस VCC मायनस VEE. ग्राउंड इथं आउटपुट टर्मिनल्स, त्याला आपण मल्टीमीटर कनेक्ट केलं आहे. इकडे इनपुट जो आहे तो इथून इनपुट कनेक्ट केला इकडे मी. हा बघा, हा इथून सप्लायचं आउटपुट इनपुट दिलं आहे आणि फीडबॅक रजिस्टर्स कनेक्ट केलेत मी, ते RF1 कनेक्ट केलं आहे. आता आपण ऑन करूया. मी पहिला मीटर ऑन करतो, रेंज घेतो 20. सप्लाय इथे कनेक्ट करतो, सप्लाय ऑन करतो. सप्लाय ऑन झाला. बायसिंग पोटेन्शियल आपल्याला मोस्टली 12 वोल्ट द्यायचे आहे. सो बायसिंग पोटेन्शियल आपण 12 वोल्ट इथे अप्लाय केलं आहे. इनपुट व्होल्टेज जे आहे ते आपल्याला अप्लाय करायचं आहे 0 पासून पुढे व्हेरी करतो. आपण टेबल स्टडी करूया, सर्किट डायग्राम इथं बघूया आणि टेबल बघूया. सो दिस इज अवर द सर्किट डायग्राम ऑफ इन्व्हर्टिंग op amp अँड द फर्स्ट पार्ट दॅट इज अ DC. इथे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हा पॉवर सप्लाय, रिओस्टॅट आणि व्होल्टमीटर. त्यातल्या ह्या रिओस्टॅट जो आहे आणि हा व्होल्टमीटर आपण रिप्लेस केला, कारण इथे आपल्याला डिस्प्ले दिसतोय म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज, म्हणजे व्होल्टेज अप्लाय टू द इनपुट टर्मिनल्स इथे आपल्याला डिस्प्ले होतोय. त्यामुळे आपल्याला इनपुट व्होल्टमीटरची, इथल्या इनपुट व्होल्टमीटरची गरज नाही आहे. आपण काय केलं, डायरेक्ट मी काय केलं, इथे हा तुमचा सप्लाय आपण दाखवू, व्हेरिएबल सप्लाय. आणि हा व्हेरिएबल सप्लाय जो आहे, हा व्हेरिएबल सप्लाय हा काय केला, हा डायरेक्ट आपण काय केलं, पिन नंबर 2 ला कनेक्ट केले सर्किटमध्ये. इथे आता फीडबॅक रजिस्टर्स इथे मी आता R1 म्हणजे RF1 RF2 RF3 हा RF1 कनेक्ट केला आहे ते इनपुट रजिस्टरला. इथे पण आपण RF1 जोडलं आहे. टेबल्स काय केलं आहे आपण, इन दिस केस पहिला RF1 आणि RI घेतोय आपण. RF1 म्हणजे फीडबॅक रजिस्टर, त्याची व्हॅल्यू आहे आपली 39 किलो. आपण सर्किटमध्ये हा 39 किलो ओमचा घेतला आहे आणि इनपुट रजिस्टर इज ऑल्सो ऑफ 39 किलो ओम. सो 39 म्हणजे आपण त्याची जर गेन काढली, कॅल्क्युलेटेड गेन फॉर्म्युला आहे RF/RI. सो दॅट इज 39/39. सो इट इज 1. सो A कॅल्क्युलेट इज इक्वल टू 1. पहिल्याची कॅल्क्युलेटेड गेन आपली 1 आली. आता आपण इनपुट व्होल्टेज व्हेरी करतोय 0.5 to 2.5. पहिला 0.5 घेऊया आपण. इथे इनपुट व्होल्टेज व्हेरी करू. आपला मीटरचा इथे काहीतरी इश्यू झालाय, परत एकदा आपण चेक करूया. ओके, मीटर बदलू. इट इज नॉट इन वर्किंग कंडिशन, वर्क होत नाही, तो काढून टाकू आणि दुसरा मीटर घेऊ. निगेटिव्ह 20 वोल्टची रेंज घेतली. ओके, डिस्प्ले दिसतोय आपल्याला आता. इनपुट व्होल्टेज मला पहिला अप्लाय करायचं आहे 0.5 ॲज पर अवर रिडिंग्स, ॲज पर अवर टेबल. सो इथे 0.5 अप्लाय करू. 0.5 इनपुट व्होल्टेज 0.5 वोल्ट. इनपुट फर्स्ट 0.5. आउटपुट किती आहे मित्रांनो, दॅट इज -0.51. मायनस का आलं, कारण तो इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर आहे. सो -0.51 -0.51. पुढे आता ह्याला 1 करूया. आपण 3 रिडिंग्स घेऊ, आपण 4 रिडिंग्स घेऊ. 1 इनपुट व्होल्टेज 1. आउटपुट किती आहे, दॅट इज 0.81. थोडंसं त्याला व्हेरी करू आपण.
इनपुट वोल्टेज 1, आउटपुट वोल्टेज it is 1.05, 1.05 minus 1.05 minus 1.05. पुढे आपण आता ही व्हेरी करू 1.5 ला जाऊया. .1, 0.3, 0.4, 0.5. इनपुट वोल्टेज 1.5, आउटपुट वोल्टेज minus 1.51. पुढे नेक्स्ट इनपुट वोल्टेज आपण 2 वोल्ट अप्लाय करू. इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज -2.02, -2.02. 5 रीडिंग्स पण घेऊया आपण. 2.5 वोल्ट, 2.5, आउटपुट -2.56, -2.56. हे आपलं गेन 1 म्हणजे RF आणि RF2च्या व्हॅल्यू, RF1 आणि RI दोन्ही सारखे आहेत, तेव्हा गेन तुमची सर्किटची 1 आहे. आउटपुट वोल्टेज काय आला, इट इज सेम एज इनपुट, बट ॲज इट इज इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर, आउटपुट इज आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट. इनपुट पॉझिटिव्ह आहे, आउटपुट निगेटिव्ह आहे. आता मित्रांनो आपल्याला पुढे याच्यामध्ये Vsat आणि Vmax काढायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज Vsat? इट इज अ सॅच्युरेशन पोटेन्शियल, म्हणजे एका ठराविक लेवलला तुमचं आउटपुट वोल्टेज फिक्स येईल, इट विल गेट सॅच्युरेट, ते व्हेरी होणार नाही. त्याला म्हटलं आपण Vsat आणि आपल्याला काढायचं आहे Vmax. आपल्याला काय काढायचं आहे? वी हॅव टू फाइंड आउट द मॅक्सिमम वोल्टेज ॲट विच ऑप एम्प विल नॉट गेट सॅच्युरेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॅच्युरेशन पोटेन्शियल. इकडून मी इनपुट वोल्टेज वाढवतो. एका सर्टन स्टेजला आउटपुट वोल्टेज तुमचं फिक्स राहील. बघूया किती येते. हे बघा 9.7 आउटपुट वोल्टेज तुमचं आलं इथे. आता इनपुट अप्लाय केलं आपण 11.3, म्हणजे गेन किती आहे 1 आहे, म्हणजे आउटपुट किती यायला हवं होतं, इट शुड बी 11.3, पण ते आले 9.7. सो 9.7 इज अवर सॅच्युरेशन पोटेन्शियल. मी ते लिहितो इथे मी Vsat -9.7. मग आपल्याला काय करायचं आहे? वी हॅव टू फाइंड आउट द मॅक्सिमम इनपुट वोल्टेज ॲट विच ऑप एम्प विल नॉट गेट सॅच्युरेट. मग आता हे वोल्टेज काय करतो, आउटपुट वोल्टेज जे आहे, जे 9.7 आलं आहे, त्याच्यामध्ये मी असं ॲडजस्ट करतो की ते वोल्टेज सॅच्युरेशन वोल्टेजपेक्षा 0.2 वोल्ट कमी असेल. इट शुड बी लेस दॅन 0.2 वोल्ट. आता आपण कमी करूया. 9.7 ते मी 9.6 किंवा 9.5 पर्यंत येतो. 9.4, 9.5, 9.6 आलं आहे. थोडंसं कमी करू. ठीक आहे. सो व्हॉट इज 9.50? इट इज मॅक्झिमम आउटपुट वोल्टेज. हे आपलं मॅक्झिमम आउटपुट वोल्टेज आहे. आपल्याला काढायचं आहे मॅक्झिमम इनपुट वोल्टेज. सो 9.5 इज अवर मॅक्झिमम इनपुट. सो 9.5 that is positive. So 9.5 volt. So this is the voltage, input voltage at which op amp will not get saturated. हे झालं आपलं पहिलं RF1चं. आता आपण RF2 ला जाऊया. इथून वोल्टेज कमी करतो. रजिस्टर बदलला मी. सेकंड टर्मिनल्स मी कनेक्ट केलं. इनपुट वोल्टेज पहिलं 0.5, आउटपुट आलं -0.84. 0.5 minus 0.84, पुढे 1 minus 1.62, 0.9 आहे, थोडं वाढूया. 1 minus 1.72 minus 1.72, next 1.5 minus 2.57 minus 2.57, next 2 minus 3.33 minus 3.33, next 2.5 minus 4.21 minus 4.21. आता आपल्याला Vmax आणि Vsat काढायचं आहे. जे वाढवतोय मी. 9.7 आला, इकडे 6.3 आहे. Vsat आपलं मगाचप्रमाणेच राहणार, दॅट इज -9.7. आता 9.5 साठी आपण इनपुटला ॲडजस्ट करूया 9.5 येईपर्यंत. ओके, 3, 4 अँड
9.5. So 5.7 V max input, that is 5.7. So at this voltage op amp will not get saturated. 5.7 हे झालं RF2. आता फ्रेंड्स इथे काय झालं, 1 ला 1.72 आला, कारण इथे आपण रजिस्टरची व्हॅल्यू बघितल्या तर ती व्हॅल्यू आहे आपली 68 आणि इनपुट रजिस्टर आपला 39. त्यामुळे त्याची जर आपण गेन काढली या सर्किटची तर गेन आपली येणार आहे, इथे मी इथे कॅल्क्युलेट करतो मी, 68/39 दॅट इज इक्वल टू 1.74. मग इथे आपली गेन आहे, कॅल्क्युलेटेड गेन आहे 1.74. ऑब्झर्व्ड गेनचा फॉर्म्युला काय, V0/V आहे. आपण काय करूया, हे रिडिंग्स घेऊ, कॅल्क्युलेशन सोपं आहे. सो 1.72/1, सो इट इज ऑब्झर्व्ड गेन इज 1.72, इट इज -1.72. इकडे गेन आली -1.05, कारण V0/V आपण या रिडिंग्सला कॅल्क्युलेशन्स करतोय. ओके, आता आपण पुढे याला परत मिनिममला जाऊ आणि इथून आता मी RF3 ला कनेक्ट करतो. RF3 पहिलं 0.5 ला आलं तुमचं -1.72, इट इज -1.72. नेक्स्ट 1 volt, -3.24, -3.24. next 1.5, -4.65, -4.65. next 2, -6.31, -6.31. and the last reading, that is 2.5, -7.72, -7.72. इकडे गेन किती आहे, 120/39. सो गेन तुमची जी कॅल्क्युलेट केली आपण तर ती गेन येणार आहे आपली 3.07. इथे आपलं 120/39 अप्रॉक्सिमेटली गेन आली आपली 3.07. मग इथे के कॅल्क्युलेट आहे आपलं 3.07 आणि ए ऑब्झर्व आली आपली 3.24/1. सो इट इज 3.24. पुढे आपल्याला शेवटचं काढायचं आहे व्ही मॅक्स आणि व्ही सेट. इथून इनपुट व्हेरी करतो, 9.7 ला गेला तो, तर आपल्याला काय करायचं आहे, 9.5 साठी ॲडजस्ट करायचं आहे. 9.5. okay, so this is our maximum output voltage and this is our maximum input voltage. so 9 minus 9.7 आणि V max आला आपला 3.1. so friend, this is inverting op amp. फर्स्ट पार्ट आपण बघितला, दॅट इज पार्ट 1 DC. याच्यामध्ये आपण इनपुट व्होल्टेज हा DC अप्लाय केला आहे, DC सप्लाय वापरला, हा पॉवर सप्लाय दिस अवर इनपुट सिग्नल, DC इनपुट अप्लाय केला आणि आपण स्टडी करतोय दॅट इज इन्व्हर्टिंग ऑप एम्प युजिंग DC. पार्ट सेकंड, इन्व्हर्टिंग AC ॲम्प्लिफायर. याच्यात काय करतो मित्रांनो, सर्किट डायग्राम आपली मगाचीच होती, आपण इथं स्टडी करूया. सर्किट डायग्राम सेम आहे आपली. आपण याच्यात काय करतो, इनपुट व्होल्टेज जे आहे इनपुट सिग्नल तो आपण अप्लाय करणार आहोत AC इनपुट. मग याच्यामध्ये मगाशी आपण DC सप्लाय दाखवला होता, इथे आपल्याला हा AC सोर्स, इथे आपण यूज करणार आहोत ट्रान्सफॉर्मर आणि ट्रान्सफॉर्मर व्होल्टेज आपण व्हेरी करणार आहोत बाय युजिंग रिओस्टॅट. सो ट्रान्सफॉर्मर लागणार आपल्याला, रिओस्टॅटची त्याचा गरज आहे जी मगाशी नव्हती, आणि इथे आपण व्होल्टमीटर वापरतो इनपुटला. आपल्याला इनपुट AC व्होल्टेज मेजर करायचं आहे आणि ते मीटर त्याला पोलॅरिटी नाही आहे कारण तो AC मीटर आहे. मग हा आपला AC व्होल्टमीटर आहे. पर इकडे आउटपुटला जो मीटर आहे तो आपला AC. बाकीचं आपलं सर्किट जे आहे ते मगाचंच आहे, फक्त चेंजेस काय केले की इन दिस केस AC इनपुट अप्लाय करतोय आपण. सप्लाय आपण मगाचंच कनेक्ट केलं आहे, फक्त इनपुटला आपल्याला ट्रान्सफॉर्मरचं आउटपुट कनेक्ट करायचं आहे. सो आपण मगाचं सर्किट आहे ते आपण आता कनेक्ट करतोय AC. मग आता इथे आपण सप्लाय कनेक्ट केलेलंच आहे, तो काही मी डिस्कनेक्ट केला नाही, सप्लाय आहेच. आउटपुटला इथे आता मीटर आहे, तो आउटपुटचा मीटर पण इथे मी कनेक्ट करून ठेवतो.
इकडे हा आउटपुट निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आपण कनेक्ट केलं इथे मीटर, आणि तो मीटर आपल्याला नंतर AC वर घ्यायचा आहे. मग अशी DC होता तो आपण AC वर घेणार आहोत. इकडे आता आपल्याला इनपुटला मीटर लागणार आहे, तो मीटर घेऊ आपण. सगळ्यात पहिला ट्रान्सफॉर्मर, हा बघा इथे हा ट्रान्सफॉर्मर आहे. या ट्रान्सफॉर्मरचं सेकंडरी आपल्याला कनेक्ट करायचं आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. कुठे जोडणार? पॉझिटिव्ह आपण डायग्राममध्ये एकदा कन्फर्म करूया कसं जोडलं आहे. ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो ट्रान्सफॉर्मर इथे जो घेतलेला आहे तो जोडतो आपण फिक्सला F1 आणि सेकंड F2, आणि हा आपला व्हेरिएबल. हे ट्रान्सफॉर्मरचं एक टर्मिनल आपल्याला फिक्सला कनेक्ट करायचं आहे. इकडे हा फिक्स टर्मिनल, त्याला ट्रान्सफॉर्मरचं एक टर्मिनल मी कनेक्ट करतो. ओके. त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मरचं व्हेरिएबल टर्मिनल जे आहे ते आपल्याला कनेक्ट करायचं आहे इनपुट टर्मिनलला. प्रोब्स घेतो, इनपुट टर्मिनल्सला कनेक्ट करतोय. इथे व्हेरिएबल, हे व्हेरिएबल टर्मिनल, त्या व्हेरिएबलला वायर लावतो आणि ते आपल्याला जोडायचे पॉझिटिव्ह टर्मिनलला. पॉझिटिव्ह इथून इथे मी आता काय केलं, ही जी पॉझिटिव्ह इनपुट जे आहे तो ट्रान्सफॉर्मरच्या व्हेरिएबलला कनेक्ट केलं, आणि सेम इनपुट जे आहे ते आपल्याला इथे आता मी मीटर घेतो, इनपुट मीटर, आणि इनपुटचं पॉझिटिव्ह जे आहे ते आता ह्या ट्रान्सफॉर्मरचं जे इनपुट आपण कनेक्ट करतोय सर्किटच्या इनपुटला त्याला कनेक्ट केलं. ओके. मी व्हेरिएबल टर्मिनल जे आहे हे जोडलं सर्किटच्या इनपुटला आणि व्होल्टमीटरच्या इनपुटला. त्याच्यानंतर मित्रांनो फिक्स टर्मिनल जे आपलं आहे, दुसरं फिक्स टर्मिनल रिओस्टॅटचं. ओके. हे बघा, हे सेकंड फिक्स टर्मिनल जे आहे त्याला आता मी ब्लॅक वायर जोडतो. ओके. सेकंड फिक्स, आता हे जोडायचं आहे. हे टर्मिनल जे आलं हे ट्रान्सफॉर्मरच्या टर्मिनलला, त्यानंतर इकडे निगेटिव्हला, सर्किटच्या निगेटिव्हला आली टर्मिनल, आणि तेच आपल्याला परत कनेक्ट करायचे आहे व्होल्टमीटरच्या निगेटिव्हला. व्होल्टमीटरचं निगेटिव्ह. ओके. हे बघा, हे जोडलं आपण. एकदा आपण कनेक्शन परत चेक करूया कसं जोडलंय. ट्रान्सफॉर्मर जो इथे बघा, हा ट्रान्सफॉर्मरचं पॉझिटिव्ह जे आहे रिओस्टॅटच्या फिक्सला कनेक्ट केलं. रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल टर्मिनल जे होतं हे बघा, रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल टर्मिनल हे गेलं सर्किटच्या इनपुटला ॲज वेल एज व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला. त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मरचं सेकंड टर्मिनल जे होतं हे बघा, हे सेकंड टर्मिनल ट्रान्सफॉर्मरचं हे जोडलं फिक्सला. वायर निघाली, एकदा परत कनेक्ट करू. ट्रान्सफॉर्मरचं सेकंड जे होतं हे रिओस्टॅटच्या फिक्सला आलं. त्यानंतर ते जोडलं आपण इकडे. पुढे ही वायर गेली सर्किटच्या निगेटिव्हला, सर्किटचं निगेटिव्ह त्याला कनेक्ट झालं, आणि तिथून काय केलं आपण, हे दुसरं टर्मिनल जोडलं आपण मल्टीमीटरच्या निगेटिव्हला. मल्टीमीटर मी ऑन करतो, रेंज घेतोय 200 वोल्ट AC, आणि या मीटरमध्ये आपल्याला 200 वोल्ट AC मेजर करता येते. ओके. हे आता इकडे पण हा जो मीटर जो आहे आउटपुटचा तो 200 वोल्ट ACला ॲडजस्ट केला. ट्रान्सफॉर्मरचं वायपर
सेंटर पोझिशनला ॲडजस्ट केलं, हे असं ॲडजस्ट केलं. ओके, आता सप्लाय चालू करूया. इनपुट पोटेन्शियल 12 वोल्ट. इथून डी सी पोटेन्शियल आपल्याला काहीच नाही, हे बंद केलं, आपण जोडलेलंच नाही आहे. आता ट्रान्सफॉर्मर तुम्हाला ऑन करायचं आहे. ट्रान्सफॉर्मर ऑन करतो. ट्रान्सफॉर्मर इकडे बघा 7.6 दिसतोय आपल्याला. हे व्होल्टेज आपल्याला रिडिंग्स मगाचप्रमाणेच करायचे. रिडिंग्स कसे केले तर आपण 0.5 वोल्ट टू 2.4 वोल्ट, RF1, RF2 आणि RF3. मी आता आपल्याला इनपुट व्होल्टेज 0.5 घ्यायचं आहे. कमी करतो. पहिलं रिडिंग्स 0.5 वोल्ट, 0 0.5, 2.2 कमी करत येतो, 1.3, 1.2, 1.9, 0.6, 0.4, 0.5. ठीक आहे. इनपुट व्होल्टेज 0.5. ओके, इनपुट 0.5, आउटपुट 2.1 आलं. ते 2.1 काय आलं कारण आपण गेन RF3 घेतले बघा, RF3ला जोडलेलं आहे. आपल्याला RF1 म्हणजे पहिलं रजिस्टर जोडायचं आहे. आता गेन आपली 1 होईल. आता आउटपुट व्होल्टेज किती यायला पाहिजे, इट शुड बी 0.5. चेक करू आपण इथे मीटरचा प्रॉब्लेम काय आहे का. मीटर दुसरा कनेक्ट करू. काढू. निगेटिव्ह टर्मिनल इथे थोडंसं या टर्मिनलचा प्रॉब्लेम येतो, ते प्रॉपरली कनेक्ट होत नाही आहे. ओके, प्रॉब्लेम आपला सॉल्व झाला आहे इथे. आता आपण रिडिंग्स इथं परत एकदा बघूया. पहिलं रिडिंग आपल्याला 0.5 वोल्ट अप्लाय करायचं आहे. 0.5 इनपुट व्होल्टेज 0.5, आउटपुट 0.6. इथे निगेटिव्ह साईन येत नाही कारण तो AC आहे. सो 0.5ला 0.67. ओके, फर्स्ट रिडिंग. गेन RF1 आपण जोडले 39, 0.5ला आउटपुट व्होल्टेज आलं 0.62. पुढे नेक्स्ट रिडिंग आपल्याला घ्यायचं आहे 0.5 नंतर 1, 0.9, 1.1ला गेला तो 1. इनपुट व्होल्टेज 1 वोल्ट. इकडे आउटपुटला काय प्रॉब्लेम आहे ते चेक करू. वन 1.22 थोडं फ्लक्च्युएट होतं कारण AC व्होल्टेज आपलं फिक्स राहणार नाही, थोडंसं फ्लक्च्युएट होणार आहे. इथे 1.2 म्हणूया, 1.2. पुढे नेक्स्ट मीटर्स आपल्याला ते प्रॉब्लेम्स करतायत. मीटर बदलला आपण, दुसरं रिडिंग
तिसरं रीडिंग घेतोय आपण 1.5 1.5 1.5 1.88 1.5 output 1.8 next 2 2.39 2.39 इथे 1.88 होता 2.39 पुढचं नेक्स्ट 2.5 2.5 it is 2.7 2.7 गेन किती आहे आपल्या याच्यामध्ये कॅल्क्युलेटेड गेन 1 ऑब्झर्व गेन आपण ते या रीडिंगचं काढूया इट इज 1.2 आता मित्रांनो याला परत 0.5 लावूया आणि आता मी काय करतो गेन बदलतो म्हणजे रजिस्टर बदलतो RF2 कनेक्ट करतो 0.5 इनपुट 0.5 आउटपुट 0.9 हे व्हेरी का होतं आहे कारण इनपुट व्होल्टेज आपलं रेग्युलेट नाही आहे ते व्हेरी होतं आहे AC पोटेन्शियल म्हणून ते थोडंसं फ्लक्च्युएट होणार नेक्स्ट 1 1.2 1.1 1 ला 1.64 1.64 ओके 1 ला 1.64 नेक्स्ट 1.5 1.5 2.03 2.03 next 2 input voltage 2 minute एवढं फ्लक्च्युएशन नको यायला चेक करू आपण एकदा थोडी व्होल्टेजची रेंज बदलून बघू मीटर चेंज करूया परत एकदा मीटर्स टू 3.6 3.6 थोडा मीटरचा इश्यू झाला होता परत ते कॉन्टॅक्टचा प्रॉब्लेम होतोय ओके 3.6 पुढे इनपुट आपल्याला व्हेरी करायचं आहे 2 वरून 2.5 2.5 4.4 2.5 4.4 ओके इथे आता गेन किती आली याची 1.64 अपॉन 1 सो 1.64 आणि याची कॅल्क्युलेट गेन होती 1.74 ते आपण मगाशी काढली होती सर्किट तेच आहे आपलं आता आपण काय करतो याला परत 0.5 वर आणूया आणि गेन बदलायचं आहे म्हणजे फीडबॅक रजिस्टर चेंज करायचा RF1 वरून तो आता आपण जोडतोय RF3 0.5 2.2 0.5 2.2 next 1 3.7 1 it is 3.7
next 1.5, 5.5, 5.5, next 2 volt, 2, it is 7, आणि last 2.5, it is 8.1. म्हणजे आपण AC आणि DC जर फरक बघितला तर AC मध्ये आउटपुट व्होल्टेजमध्ये बरंच आपल्याला फ्लक्च्युएशन दाखवते. 0.5ला 2.2, 1ला 3.7, ठीक आहे. आणि DC जे आपण रिडिंग्स घेतले होते ते ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट आहेत. 0.5 1.7, 2 1 3.2, 1.5 4.6. ठीक आहे. प्रॅक्टिकली रिडिंग्स आपण आले ते मेजर केलेत. आता इथे गेन आपले कॅल्क्युलेट आलेली आहे 3.07, कारण 120/39 आपण कॅल्क्युलेशन केलेलं 3.07, आणि या इथे ऑब्झर्व गेन जे येते ती येते 3.7. सो फ्रेंड, दॅट इज इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर, इन्व्हर्टिंग AC ॲम्प्लिफायर. याच्यामध्ये आपण इनपुट सिग्नल जो आहे हा AC अप्लाय केला बाय युझिंग ट्रान्सफॉर्मर. सो दॅट इज इन्व्हर्टिंग AC ॲम्प्लिफायर. याच्यामध्ये हे फ्लक्च्युएशन्स किंवा व्हेरिएशन का जाणवत आहे, कारण आपला हा ओपॅम्प जो आहे तो काय आयडियल ओपॅम्प नाही आहे. हे आपण त्यामध्ये ऑफसेट नल पण केलं नाही, त्यामुळे काय तुमचं इनपुट फ्लक्च्युएट झालं तर आउटपुट तुमचं फ्लक्च्युएट होतं. आणि याच्यामध्ये इनपुट व्होल्टेज आपण अप्लाय केलं आहे 0.5, 1, 1.5, ते तुमचं इनपुट व्होल्टेज फिक्स नाही आहे, कारण AC पोटेन्शियल आहे. आणि AC पोटेन्शियल जे आहे आपलं काय रेंज असते 230 वोल्ट ±10%. म्हणजे ते 230 आणि ±10% जर आपण घेतलं तर 23 प्लस आणि 23 मायनस, म्हणजे 207 वोल्ट टू 253 वोल्टपर्यंत फ्लक्च्युएट होणार आहे. आणि त्या फ्लक्च्युएशनमुळे तुमचं इनपुट फ्लक्च्युएट होईल, सर्किटचं इनपुट म्हणजे आउटपुट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर ऑल्सो गेट फ्लक्च्युएट, सर्किटचं इनपुट फ्लक्च्युएट होईल आणि ऑब्व्हियसली आउटपुट पण तुमचं फ्लक्च्युएट म्हणजे व्हेरी होईल. त्यामुळे थोडंसं आपल्या याच्यामध्ये व्हेरिएशन जाणवतं. पण फ्रेंड्स, दॅट इज इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर इन विच द AC पोटेन्शियल अप्लाय, म्हणजे इन्व्हर्टिंग AC ॲम्प्लिफायर. इथे आपला इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर पार्ट संपलेला आहे. इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. या नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर काय असतो, त्याच्यामध्ये आपण इनपुट सिग्नल जो आहे तो नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला अप्लाय करणार, म्हणजे इन विच द आउटपुट voltage is in phase with the input potential, input signal. So friends, sorry, thanks for watching this video lecture. Bye, take care, see you again in our next practical video lecture. त्यात आपण स्टडी करणार आहोत नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर, both AC and DC amplifier. So friend, thanks, bye, see you again.